أحب الوفاء الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Birdan bir kuni jumaga bir jigit kelib, jumadan so'ng imom yonina keldi deydi, "Hazrat, men senga o'tan mundagi jumaga kelmayman" deydi. "Buni nishab kelmaysan?" "No, shunda munda butun kishi telefonda o'tiradi, silashib o'tiradi, narsadir ishlab o'tiradi. Seni tillamay." Shul vaqtda ul Hazrat munarga bir kas suv, stakan degan, kas degan beradi, aytamina masjid bo'yi uzib, qora bir tomchi suvda shul kasadan tishmasin. Shul vaqtda yigit suv olib aylanib chiqadi shul suv bilan. Shundan so'ng Hazrat aytadi, "No, suvni olib borganda biroz silashu kishini ko'rdingmi?" "Yo'q, ko'rmadim" deydi. "Biroz telefon o'ynagan kishini ko'rdingmi?" "Yo'q, ko'rmadim" deydi. "Ne uchun?" deydi. Chunki ig'tiborim butun shul suvga edi. So'ng jumg'ada da shulay edi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda iblis so'zini bizga keltiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Sod surasi 82-oyat. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ul aytdi, "Sening qudrating bilan ant etamanki, men ularni azdırashaqman." Mana shu ant bilan iblis bizga qarata o'z yovuzligini bildirdi. O'z qinnashuvini bildirdi. Hatta agarda biz Qur'oni Karim o'qiganda sajda oyatlarına borib jetkach sajda qilsak, u jilab o'tirar ekan. "Mena sajda qilingani, amr etilgani o'targa men sajda qilmadim." Adam bolasına sajda qilirga amr etilgani, u sajda qildi deb jilab o'tiradi. İblisning tub maqsadi Adam bolasin g'ibodat qiluvdan bezdirib cehennem ahillerinden işlerge. İmansızlıkka getirge. Ham Kur'an-ı Kerim'de ayet "Euzu billahi mineşşeytanirracim." Qala fabiba aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim ve min khalfihim ve an aymanihim ve an şamailihim ve la tacidu aktharahum shakirin. Ol aytdi: "Sen meni azgınlıkka mahkum ettin. Şuna ko'ra men de alarni azdırır için senin doğru yolun üstünde oturacakman. So'ngindan men alarının allarına, arka yaklarına, o'ng yaklarına ham sol yaklarına kelishakman. Sen alarının ko'basin shukr etmovchi olarak ko'rursin." Al-A'raf surasi 16 ham 17 oyatlarda. Nindi ma'nada kishilarning allarına qay bir mufassirlar, ya'ni Qur'oni Karimni bayon etuvchilar aytadilar, ya'ni qiyomat kuniga qarata shik to'dirirman deydi. Akimanda bo'lgan? Kim u qiyomat kunini ko'rgan? Ya'ni sen qoya iska qaramasan, quyosh borligini ishonasizmi? Ishonamsan, o't bor ishinde. On asari bor degach, sen amanda Alloh subhanahu va taolo az asarlar qoldirdimini. Ala bugungi kunga xatlik Qur'oni Karim shakli bir kishi yoza oldimi ekan? U bit maddi isbotlov dinning da qiyomat kunning da Alloh so'zlarining da. Kishilarning ortlarına degach, ya'ni Alloh shayton tirishir bizni nashul bizning turmushimizga ko'ndirirga, lazzatli etib, mat'ur etib ko'rsatirga. Mana bu dunyoda butunisini qovib qara degan qoida bilan yashovchilar bir kunga araq içib, keleslarda narkomanlarga bo'lib aylanib o'tiralar. Turmushda butinisini qovib qara kerak, butunisi lazzat keltiradi. Ul anglamay, ul bu dunyoda o'zining hissine toyanib shul lazzatlarga umtilmoqchi bo'ladi. Ne uchun? Chunki har bir odam bolada Alloh subhanahu va taolo fitri iymon soldi. Shul fitri iymon bilan kishi jannatga kirmoqchi bo'ladi.
Шул фитри иман аны җәннәткә этәрә. Кеше аны аңламый, шайтан үзенчә борып җибәрә. Әйдә бу дөньяда җәннәт эшлә дип, аны гынахларга батыра башлый. Бу дөнья, кардәшләрем, бер кайчанда, бер мизгелгә дә җәннәт булмаячак. Бу эшли торган урын. Бу җәннәт бер кайчан булмас бу дөнья, чөнки бу эшли торган урын. Бу дөньяга без гыйбадәт кылыр өчен яратылган. Һәм әлбәттә, кешеләрнең уң якларына дигәч, ягъни изгелек эшләүдән шит кылыр икән шайтан кешеләрне. Изгелекнең бәясен кеше күзе алдында түбән төшерер икән. Бу теге диннән ерак булган кешеләргә түгел, хәтта безнең арабызда да ул бар. Изгелеккә карыйсың. Җәмәгать намаз нәрсә кирәк ул, идә укыйм. Менә бу ярлы кешегә, яисә менә бу ярдәмдә мохтаҗ булган кешегә булышмыйм, әйдә генә утырыйм. Әйдә нимә булышмыйм, әйдә ятимә булышмыйм, әйдә улларны хөрмәтләмим. Шайтан менә шул изгелекләрнең безнең күз алдыбызда бәянен төшерә бара. Бит әгәр дә адәм баласы мисал өчен китерәм, намазның әҗир савабын белсә иде, һичбер кайчан да намаздан китмәс иде, гел намаз укып ятар иде. Шуңа күрә Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әгәр дә сез мин белгәнне белсәгез, сез аз көлер идегез һәм күп елар идегез." Шайтан турында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим." Әл-Бакара сурәсе 268 аят: "Аш-шайтану я'идукумул фақра ва я'мурукум бил фахша." Шайтан сезгә фақирлек вәгъдә итә. Монда ярдәм итсәң, малың бетә бит инде. Безнең кулыбызда мал булган шикелле. Безнең кулда түгел бит ул, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кулында. Һәм сезгә бозык эшләрне эшләргә куша. Валлаһу я'идукум магфирatan минху ва фадла валлаһу васиун алим. Аллаһ исә үзенең гафу итүне һәм ниъмәт бирүне вәгъдә итә. Аллаһ шиктән тыш ниъмәт бирүче, белүче зат. Бер яктан шайтан асылда ялганчы. Безгә игелек теләмәүче. Икенче яктан Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үз вәгъдәсенә каршы килми, бер кайчан ялган сөйләми һәм безгә игелек тели. Кемгә без ышанабыз соң? Аллаһкамы я шайтангамы? Әлбәттә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә. Кешеләрнең сул якларына дигәч, ягъни гынаһларны кеше алдында кичкенә итеп күрсәтер. Гынаһ кыл, әйдә, Аллаһ Тәгалә гафу итә. Намаз укыма. Аллаһ Тәгалә гафу итер. Әле картайгач кылырсың, ярыймы? Шуңа күрә яшьләр янына килгәннәр, әйдә инде качан Аллаһ кушканча яши башлыйсың? Картайгач диде. Карт яңларына киләләр дә әйтәләр: "Син бит карт инде, әйдә башла. Әле башым эшләми инде хәзер" ди. Башка бер нәрсә керми бит инде дип әйтәләр. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Кала рабби бима агвайтани ла узаййинанна лахум фил арди ва ла угвияннахум аҗмаин." Ул иблис әйтте: "Раббым, мине тугры юлдан чыгарганың өчен мин аларга җирдә гынаһларны ләззәтле һәм матур итеп күрсәтәчәкмен." Әнә бит инде матур яши бит инде. Кияүдә үзе зина кылып йөри. Матур бит ул, любовь. Әйдә, любовь эшлибез. Асылда бит ул гынаһ бит инде. Ул хис бит бер кайчан, ул гамәл бер кайчан да безгә, күңелебезгә, йөрәкләребезгә халал юл белән булган шикелле ләззәт китермәс бер кайчан да. Ничек кенә күрсәтмәсен шайтан гынаһны матурайтып, ул бер кайчан да ул шайтан вәгъдә иткән дәрәҗәдә ләззәт йөрәкләребезгә һәм күңелләребезгә бер кайчан да китермәс. Ул ялган. Чөнки бу дөньяда иң зур ләззәт китерә торган нәрсә ул халал гамәлләр. Ул никах аша, ул халал ризык ашап, ул изгелек кылып. Чын бәхетле буласың киләме? Аллаһ кушканча яшәп, башкаларны бәхетле эшлә. Менә ул кагыйдә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Бәну Исраил сурәсендә 64-65 аятта җавап бирә. Булдыра алганча аларны тавышың белән гынаһлар кылырга кытырт.
Аларга каршы атлы һәм җәяүле гаскәреңне тупла. Алар белән бергә байлыкларда һәм балаларда катнаш. Аларга ялган вәгъдәләр бир. Шайтан аларга бары тик кызыктыручы ялган вәгъдәләр генә бирә. Дөреслектә, минем ихлас кылларым өстеннән идара итәргә синең кодрәтең булмаячак. Илля гыйбадакал мухлисин. Ихлас бәндәләрдән башка. Синең Раббың аларга яклаучы буларак җитә. Бәну Исраил сүрәсе 64-65 аят. Аллаһ Тәгалә шайтанны кисәтте. Ихласлы бәндәләремә бер нәрсә дә эшкә алмыйсың дип әйтте. Нинди иблисның мәкерләре? Кешеләрнең күңелләренә төрле гынахлы уйлар кертә башлый. Уйлардан башлана бит. Әйдә эшлим әле. Әйдә эшләмәскә микән? Уйдан башлана. Шуңа күрә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям янына сахабалар килеп сорау бирәләр. Я Расулаллаһ, ди, шундый күңелләребезгә, башларыбызга шундый уйлар керәләр ди. Аны сиңа әйтергә безгә уят булып тора. Нәрсә әйтте Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям? Ул әйтте: "Сиенегез. Зәка сарихул иман." Менә шул уй фикерләр килүе ул сезнең хакыйкый рәвештә иманыгыз булуына дәлил. Ачыктан ачык дәлил. Чөнки иманы булмаган кешеләр ул фикерләр килмиләр. Нәрсә эшләргә? Андый фикер килеш, әйт: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим." Һәм ул фикерне калдыр. Ләкин әгәр дә күп уйлый башласан инде, монда шайтанның вәсвәсәсе дә булырга мөмкин. Аларга каршы атлы һәм җәяүле гаскәреңне туплау дигәч, монда тәфсир Куранны аңлатучы галимнәр безгә шундый аңлатма бирәләр. Бу гыйбарә ди үз ишенә иблисның гынахлар кылырга чакыра торган ярдәмчеләр турында сүз бара ди. Ярый, нисә намаз басасын. Нормаль кеше идең син, бергә аракы чыгып утыра ди, хәзер кара намазга басты. Караз әле сүзләрен табай бит әле кеше. Нормаль кеше иде, аракы чыгып идек бергә. Нормаль кеше иде, намаз укымыйдыр. Ну нормальный кыз иде бит инде, кешкә кыска юплар киеп йөридер, хәзер имештер ул. Яулык киде дә һәм үз өстенә күлмәк матур кия, зур, озын. Менә бу кешеләр үзләре аңламыйча шайтанга хезмәт кылалар. Аңламыйлар алар, ләкин хезмәт кылалар менә шул сүзләр белән. Югыйсә әйтергә: "Эй, кардәшем, молодец, әйдә, мин дә тырышырмын. Әйдә, каплагансың гавратыңны, кызым, әйдә, мин дә тырышам. Әйдә, сеңне, молодец, әйдә, булай эшлә, тегеләй эшлә." Дип җибәрсә, үзе дә бәлки Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен биреп, шундый булыр иде. Кешеләрнең байлыкларында катнашуы менә шул аятта килә. Нинди мәгънәдә килә? Ягъни әгәр дә берәр кеше мал табам дисә, шайтан аны тырыша харам, Аллаһ Тәгалә тыйган юл белән ул малны табарга. Ни өчен? Чөнки шул харам юл белән малны табып, ул бит балага ашата аны. Бала харамны ашагач инде фитрасы бозыла башлый. Үзенең дә дуасы кабул булмый башлый. Чөнки дуа кабул булу шарты ризыгын халал булырга тиеш. Шайтан үз ягына тарта башлый. Балаларында катнашуы дигәч, ягъни зина кылып бала табыртырга куша. Яисә абортка куша. Балага дингә каршы булган исемнәргә куша. Һәм ислам дине кануннары буенча тәрбияләүне ерак кыла башлый. Соң әгәр дә без балаларыбызга Аллаһ турында аңлатмасак, кем аңлата? Әгәр дә без Аллаһ субхана ва тааля әмерләре турында аңлатмасак, кем аңлата? Без бит әниятиләр, кардәшләр, һәрберебез балаларыбызга аны аңлатырга тиеш түгелме соң? Ул безнең өстебездә. Шуңа күрә ир кешеләр өстендә матди якына түгел, рухи тәрбия дә безнең өстебездә. Хатыннарыбызга, балаларыбызга асыл булган белем, фарыз булган белем, ул безнең өстебездә. Без аларга җиткезергә тиешбез. Үзебез булмасак, дәрескә алып барырга тиешбез. Яисә үзебез дә алар белән барырга тиешбез. Һәм әлбәттә ялган вәгъдәләр. Җәһәннәм, җәннәт булмас ул, әйдә бу дөньяда яшә.
Кыямәт көн булса да Аллаһ Тәгалә бит гафу итә. Бөтен кеше җәннәткә керә. Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә, иманы булмаган кеше мәңге җәһәннәмдә була. Абу әйтә, юк. Бөтен кеше керә. 5 тапкыр намазны да, намазсыз да керә. Иман китергәнне дә, иман китермәгәнне дә керә. Үз сүзле. Үзенә ышандырмакчы була. Объектив хәлдә карасак, Аллаһ Тәгалә әйтте, иманы булган кеше генә җәннәткә керә. Шуңа күрә, әгәр дә без Аллаһка ышанабыз икән, Мухаммад пайгамбар итеп кабул итәбез икән, бу инде зур байлык. Бу безнең җәннәткә кергә бер путевка үзенчә. Әмерләрен дә үтәсәк, тагын да Аллаһ бирсә, җәннәткә хисапсыз керүенә өметләнә алабыз, Аллаһ бирсә. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Я'идухум ва юманнихим ва ма я'идухумуш шайтану илля гурура. Иблис кешеләрне ялган вәгъдәләре белән узак гомер итү белән өметләндерә. Шайтан аларга бары тик кызыктыра торган ялган нәрсәне генә вәгъдә итә. Ниса сүрәсе 120-нче аят. Һәм менә теге кыйссага кайтыйк әле. Теге җегет мәчеткә нәрсә килгән соң ул? Вагаз тыңларга килгән булса, шайтан анарга вагаз урынына кешеләргә карауны бизей башлады. Син кешеләргә кара, бу тыңламый, теге тыңламый. Имам сөйләгәнне син тыңлама. Һәм бу җегет бирелде бит анарга. Шуңа күрә без аңларга тиешбез. Аңларга тиешбез шуны, безнең турыдан-туры дошман ул шайтан, һәм ул безне динебездән биздермәкче була. Әгәр дә кеше изгелек кылам дисә, шайтан анарга терәк куя башлый. Ләкин әгәр дә кеше изгелекне кыла башлый икән, ул аның ниятен бурмакчы була. Яисә шул әҗр хавыпның әҗрен, дәрәҗәсен төшермәкче була. Аллаһ Тәгалә